मित्रों आज આપણે ધોરણ 12 માં ફિઝિક્સમાં સેકન્ડ ચેપ્ટર ચાલુ કરી રહ્યા છે વિદ્યુત સ્થિતિમાન। ઓકે, આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં એક વસ્તુ શીખી ગયા છે કે બિંદુવત વિદ્યુત ભાર હોય તો વિદ્યુત ભારમાંથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ જે છે તે બહાર નીકળે છે। બરાબર, શું નીકળે છે? વિદ્યુત ભાર છે તો વિદ્યુત ભારમાંથી विद्युत क्षेत्र रेखाओं बहार निकले छे अने विद्युत भार कैपिटल क्यू ना लीधे क्यू थी आर जेटला अंतरे आवेला पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्रनी तीव्रता ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेर जेटली होय छे। बीजू ए पण शीखी गया आपणे के विद्युत भार हशे तो तेनी चारे बाजू विद्युत क्षेत्र हशे। बराबर छे? तो विद्युत क्षेत्र है तो एक आपणे शू करिए कि विद्युत भार लईए छे। आ विद्युत भार लीधो क्यू धारो के विद्युत भार है। हवे एनो विद्युत क्षेत्र है। आ एनो विद्युत आपणे छे ने उदाहरण पूरती आटली ओછી ज रेखाओ दर्शावीए छे। आ विद्युत क्षेत्र रेखाओ छे, असंख्य होय छे। असंख्य करी दईशुं तो अहीं खबर नहीं पड़े आपणे, एटले आपणे लिमिटेड संख्या में शू करिए छे समझवा पूरतो के विद्युत भार है अने एनी आ विद्युत क्षेत्र रेखाओ छे। हवे आपणे शू करिए छे के 1 कूलम धन विद्युत भार ने 1 कूलम धन विद्युत भार ने शू करिए छे तो विद्युत क्षेत्र में सूक्ष्म विस्थापन करावीए छे। शू करावीए छे? विद्युत क्षेत्र में सूक्ष्म विस्थापन करावीए छे। एने आपणे DR कहीए छे। बराबर, हवे विस्थापन है सदिश भौतिक राशि है, विद्युत क्षेत्र है सदिश भौतिक राशि है। बीजी एक वस्तु आपणे ए पण नोंधेली है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेर। आ शू है? तो ये है एकम विद्युत भार पर लागतु विद्युत बळ छे। शुं छे? एकम विद्युत भार पर लागतो बळ। हवे आ क्यू विद्युत भार छे एनो विद्युत क्षेत्र छे तो ये 1 कूलम विद्युत भार पर शुं करशे? बळ लगावशे। केटलो लगावशे? तो आटलो बळ लगावशे। कारण के विद्युत क्षेत्रनी तीव्रतानो मतलब ज ए थाय छे के एकम विद्युत भार पर लागतुं विद्युत बळ। तो आपणे एकम एटले 1 कूलम विद्युत भार है एने अहीं मूकीए तो एना पर विद्युत बळ केटलुं लागशे? तो विद्युत क्षेत्रनी तीव्रता जेटलो बळ लागशे। हवे आ बळ लागे छे अने आ विस्थापन थाय छे एटले शुं थशे? तो कार्य थशे। बराबर, तो कार्य थशे तो केटलुं थशे? तो DW सूक्ष्म विस्थापन छे एटले कार्य शुं थशे? सूक्ष्म कार्य थशे। बराबर, अने शुं कहेवाय? सूक्ष्म कार्य थयुं विद्युत क्षेत्र वडे। कारण के विद्युत भार शुं करशे? कां तो आकर्षण बळ लगावशे कां तो अपाकर्षण बळ लगावशे। कोण कयो? आ कैपिटल क्यू ए बीजा 1 कूलम विद्युत भार पर शुं करशे? आकर्षण बळ लगावशे कां तो अपाकर्षण बळ लगावशे। एटले बळ लगावे छे तो ए विद्युत क्षेत्र शुं करे छे? 1 कूलम विद्युत भार उपर कार्य करे छे। केटलुं कार्य करे छे? तो DW जेटलो शुं थाय छे? अहीं कार्य थाय छे। बराबर, हवे जो आ विद्युत क्षेत्र में विद्युत भारना विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम विद्युत भार ने ए बिंदु थी बी बिंदु सुधी आपणे खसेड़ीए। बराबर, DR 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 जेटलो छे ए सूक्ष्म विस्थापन टोटल करता जाइए। बराबर, तो कुल कार्य केटलुं थशे? तो W इज इक्वल टू इंटीग्रल DW जेटलुं थशे। क्यांथी क्यां सुधी? तो A थी B सुधी थयेलो कार्य। बराबर, तो इंटीग्रल A टू B E डॉट DR। बराबर, एटले 1 कूलम विद्युत भार उपर एकम विद्युत भार उपर विद्युत क्षेत्र वडे
એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવામાં કરવું પડતું કાર્ય કેટલું હોય છે? તો W = ઇન્ટિગ્રલ A to B E dot dr જેટલો હોય છે. હવે આ જે કાર્ય છે તે પ્રાયોગિક રીતે એમ બતાવવામાં આવ્યું છે કે એ અને બીના સ્થાન ઉપર આધારિત રાખે છે. હવે જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો અહીં સુધી છે જ, તમે એ થી બી સુધી જવું હોય તો આમ પણ જઈ શકતા હતા, બરાબર. કોઈ આમ જઈ શકે છે, કોઈ આમ જઈ શકે એ થી બી સુધી. તો એ થી બી સુધી જવાના અનેક રસ્તા છે, પરંતુ જે કાર્ય મળે છે તે એ અને બીના સ્થાન ઉપર આધારિત હોય છે, તે માર્ગ ઉપર આધાર રાખતો નથી. હવે આ માર્ગ છે એટલે વન ડાયમેન્શન છે. વન ડાયમેન્શન એટલે રેખા જેવું છે, એટલે આને શું કહે છે? વિદ્યુત ક્ષેત્રનો રેખા સમાકલન કહે છે, બરાબર. વિદ્યુત ક્ષેત્રનો રેખા સમાકલન કહે છે, બરાબર. અથવા શું કહે છે? વિદ્યુત ક્ષેત્રનું રેખા સંકલન કહે છે, ઇન્ટિગ્રલ કહે છે, બરાબર. એ થી બી સુધી. ઓકે, આ કાર્ય થયું. હવે એની આગળ જઈએ. આ સૂત્રનો ઉપયોગ બીજી વ્યાખ્યાને મેળવવા માટે કરીએ તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન આવે છે. શું આવે છે વ્યાખ્યા? વિદ્યુત સ્થિતિમાન એટલે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પોટેન્શિયલ, બરાબર. બીજું એને વિદ્યુત વિભવ પણ કહે છે, બરાબર. વિદ્યુત વિભવ પણ કહે છે, બરાબર. આ એના નામ છે, અલગ અલગ નામ આપેલા છે, બરાબર. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન એટલે શું? તો એમ કે છે આ છે ને ગુરુત્વ સ્થિતિમાન જેવું છે. જે ગુરુત્વાકર્ષણના ચેપ્ટરમાં ગુરુત્વ સ્થિતિમાનની વ્યાખ્યા હતી એ રીતે હતું કે અનંત અંતરેથી, અનંત અંતર પછી કોને કહેવાય? બરાબર. તો અનંત અંતર કોને કહેવાય? કે બિંદુવત વિદ્યુત ભાર છે, આનો આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની બહાર જ્યાં એ બળ લગાવી શકતો નથી એને કહે છે અનંત અંતર, બરાબર. અનંત અંતર એટલે બહુ લાખો કરોડો કિલોમીટર દૂર એવું નહીં. એનો મતલબ શું છે? કે એવું અંતર કે જ્યાં વિદ્યુત ભાર જે છે તે બીજા વિદ્યુત ભાર ઉપર બળ ના લગાવી શકે, એને કહેવાય અનંત અંતર. તો આપણે 1 કુલમ વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આપેલા બિંદુ સુધી લાવીએ, બરાબર. ધારો કે આપણી પાસે આ ક્યુ કુલમ વિદ્યુત ભાર છે અને આ આટલો એનો વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. હવે આપણે અનંત અંતરથી શું કરીએ? અનંત અંતર છે ધારો કે. હવે અનંત અંતરેથી કોને લાવીએ છીએ? 1 કુલમ ધન વિદ્યુત ભારને. વ્યાખ્યામાં ધન લેવામાં, એવું નહીં કે ઋણને ના લાવી શકીએ. ઓકે, 1 કુલમ વિદ્યુત ભારને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં, જો અહીં સુધી વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આપેલા બિંદુ સુધી લાવવામાં કરવો પડતો કાર્ય, તે બિંદુ પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહે છે. અનંત અંતરેથી 1 કુલમ અથવા એકમ વિદ્યુત ભારને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આપેલા બિંદુ સુધી લાવવામાં કરવા પડતા કાર્યને વિદ્યુત ક્ષેત્રનો વિદ્યુત વિભવ કહે છે. વિદ્યુત વિભવ વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે, એને વી વડે દર્શાવવામાં આવે. એટલે વીપીની કિંમત શું થશે? તો ઇન્ટિગ્રલ ઇનફાઇનાઇટ ટુ પી ઈ ડોટ ડીઆર, બરાબર. ડીએલ પણ લખે, અમુક રાઇટર શું કરે છે? ડીએલ પણ લખે છે, અમુક રાઇટર ડીઆર લખે છે, એનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હવે
આપણે શું કરીએ છીએ, જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ જાય છે ને આપણે વિદ્યુત ભારને આમ લાવીએ છીએ, એટલે બળની વિરુદ્ધ દિશામાં કાર્ય કરવામાં આવે એટલે માઇનસની નિશાની મૂકવામાં આવે છે. આ જ રીતે આપણે શું કરીએ કે 1 કુલમ ધન વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ક્યુ બિંદુ સુધી લાવીએ તો કરવું પડતું કાર્ય એ ક્યુ બિંદુ પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહેવાશે. બરાબર, તો E ડોટ dr. હવે આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, કે આનો મતલબ આ થયો કે અહીંથી અહીં લાવવામાં કરવું પડતું કાર્ય અને અહીંથી અહીં લાવવામાં કરવું પડતું કાર્ય, ધારો કે અહીં વધારે કાર્ય કરવું પડે અને અહીં ઓછું કાર્ય કરવું પડે, તો ડિફરન્સ કેટલો એને કહેવાય છે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. ઓકે, તો VQની કિંમત મૂકીએ, ઇન્ટિગ્રલ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ ક્યુ E ડોટ dr, પછી માઇનસ, આ માઇનસ મૂક્યું અથવા મેં કિંમત મૂકી, પછી આ માઇનસ, પછી VPની કિંમત મૂકીએ તો માઇનસ ઇન્ટિગ્રલ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ P E ડોટ dr. બરાબર, માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ ક્યુ E ડોટ dr, માઇનસ ગુણ્યા માઇનસ પ્લસ થશે ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ P E ડોટ dr. બરાબર, તો હવે ઇન્ટિગ્રલમાં શું હોય છે, જો ઇન્ટિગ્રલ કરવાનું નથી, ચેપ્ટરથી ગભરાતા નહીં કે આ તો શરૂઆતમાં ગણિતનું ઇન્ટિગ્રલ આવી ગયું છે એટલે આપણને બહુ તકલીફ પડવાની છે આ ચેપ્ટરમાં. ના, આખા ચેપ્ટરમાં ઇન્ટિગ્રલ કરવાનું નથી, આ વ્યાખ્યા છે. બરાબર છે, એ આપણા ઇન્ટિગ્રલ નથી કરવું. ઓકે, એટલે એનેથી ગભરાવાનું નહીં. આ ઇન્ટિગ્રલ એટલે શું થાય, સરવાળો થાય, સરવાળો કરવાનો. પણ એટલા નાની નાની સંખ્યાઓ હોય છે, drની કિંમત એટલી બધી નાની હોય છે કે આપણે કેલ્ક્યુલેટરથી કરી શકતા નથી, એટલે એના ગણિતના સૂત્ર બનાવી દીધા છે, એને ઇન્ટિગ્રલ કહેવાય છે. બરાબર છે, એટલે ગભરાવાની વસ્તુ નથી. હવે ઇન્ટિગ્રલમાં એમ થાય છે કે a ટુ b ધારો કે dx આવું હોય અને આને જો હું ઉલટાવી દઉં, એટલે આમ લખી દઉં b ટુ a, તો આ માઇનસ આવી જશે. ઉલટાવીએ તો માઇનસ આવશે. બરાબર, તો આને પણ આપણે શું કરીએ છીએ, ઉલટાવી દઈએ છીએ, તો એક માઇનસ આવશે. એ જે નવું માઇનસ આવશે એ માઇનસને શું કરી દેશે, પ્લસ કરી દેશે. તો ઇન્ફાઇનાઇટ E ડોટ dr પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ P E ડોટ dr. બરાબર, હવે જુઓ, એક કોમન સેન્સ છે આપણો કે 1 થી 2 પર જઈએ અને 2 થી 3 પર જઈએ, આમ એનો મતલબ શું થયું કે 1 થી 3 પર જઈએ છીએ. તો આપણે સરવાળો ક્યાંથી ક્યાં કર્યો, જો ક્યુ થી ઇનફાઇનાઇટ સુધી, બરાબર, ક્યુ થી ઇનફાઇનાઇટ સુધી અને ઇનફાઇનાઇટથી P સુધી, એટલે ડાયરેક્ટ ક્યુ થી P સુધીનું કર્યું. એટલે આ શું થઈ ગયું, ઇન્ટિગ્રલ ક્યુ ટુ P E ડોટ dr. ઓકે, જો આ જે આપણે મેળવ્યું છે તે ઓરિજિનલ ફોર્મ્યુલા મેળવ્યું છે, VQ માઇનસ VP ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે, તો આ જ યાદ રાખવાનું, પછી એમાં જે ફેરફાર છે એ કરતા રહેવાનું. બરાબર, VQ માઇનસ VP એ શું છે, તો જો Q આગળ છે તો Q નીચે આવશે અને P પાછી છે તો P ઉપર આવશે. એટલે અહીંથી અહીં તો અહીંથી અહીં. ઇન્ટિગ્રલમાં હંમેશા તમે જોયું હશે કે તમે વિડીયો રિપ્લે કરીને જુઓ તો તમને ખબર પડશે કે હું ગમે ત્યારે લખું ને તો આમ જ લખું ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ P, આમ જ લખ્યું હશે. બરાબર, ક્યારે P ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ નથી લખાતું. બરાબર, લખે છે તો એ ખોટું છે. બરાબર છે, એમાં ભૂલ થાય, મિસ્ટેક થાય, ગલતી થાય, એવું આપણે કરવાનું નથી. ઓકે, આને કહેવાય વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. એટલે એકમ વિદ્યુત ભારને Q થી P સુધી લઈ જવામાં આટલું કાર્ય કરવું પડશે. ઓકે, નેક્સ્ટમાં જઈએ છીએ આપણે. બિંદુવત વિદ્યુત ભારને લીધે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો મૂલ્ય શોધો. બરાબર છે, બિંદુવત વિદ્યુત ભાર છે તો ધારો કે આપણી પાસે આ x અક્ષ છે,
આ વાય અક્ષ છે, ઝેડ અક્ષ છે, અને આ ઉગમ બિંદુ પર આપણે ક્યુ જેટલો વિદ્યુત ભાર મૂકી દઈએ અને પી બિંદુ પર, એટલે પીનો અંતર કેટલું છે? આર છે. અનંત અંતરેથી ક્યુના વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં પી બિંદુ પર વિદ્યુત ભારને લાવવામાં કરવું પડતું કાર્ય એ શું કહેવાશે? વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહેવાશે. કયા બિંદુ પર? પી બિંદુ પર કહેવાશે. બરાબર. તો વીપીની કિંમત શું આવશે? તો માઇનસ ઇન્ટિગ્રલ ઇનફાઇનાઇટ ટુ પી ઈ ડોટ ડીઆર. ઓરિજિનલ ફોર્મ્યુલા મેં લખ્યું હતું એ. બરાબર. હવે આ ફોર્મ્યુલા છે, જો હવે આમાં કિંમત મૂકીએ છીએ ઇનફાઇનાઇટ ટુ પી. ઈ એટલે કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર, આનો વિદ્યુત ક્ષેત્ર. બરાબર. ઈ એ કઈ દિશામાં છે? તો આ દિશામાં છે, એટલે સદિશ આર જે છે એનો એકમ સદિશની દિશામાં છે. પછી ડોટ ડીઆર મૂલ્ય છે અને એની દિશા કઈ છે? આર કેપ. વિરોધી દિશા છે એટલે માઇનસ આપણે ઓલરેડી લખેલું છે. ઓકે. પછી ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઇન્ટિગ્રલ ઇનફાઇનાઇટ. પીની કિંમત શું છે? તો પીની કિંમત છે આર. બરાબર. પી તો બિંદુ છે, બિંદુ એટલે એનો મૂલ્ય કેટલો? તો આ સૂત્રમાં આપણે કિંમત મૂકી. બરાબર. તો ઇનફાઇનાઇટ ટુ આર કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર ડીઆર. જો આ ખાલી કિંમતો છે, સદિશ આ બે છે, આ ડોટ છે, તો સદિશની સાથે ડોટ પ્રોડક્ટ થશે. તો આર કેપ ડોટ આર કેપ થયું. ઓકે. તમને ખબર છે 11માં આઈ ડોટ આઈ 1 થાય, જે ડોટ જે 1 થાય, કે ડોટ કે 1 થાય. એ જ રીતે આર કેપ ડોટ આર કેપ શું થશે? 1 થશે. બરાબર. એકમ સદિશ છે એટલે એનું મૂલ્ય શું થશે? 1 થઈ જશે. બરાબર છે. તો માઇનસ ઇનફાઇનાઇટ ટુ આર કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર ડીઆર. જો ડીઆર એટલે ડિફરન્સ ઇન આર. તો આરમાં ડિફરન્સ છે, પરિવર્તન છે. બરાબર. એટલે આરમાં પરિવર્તન છે, બાકીમાં આર નથી. એટલે આ કે અને ક્યુ શું છે? અચળ છે. એટલે એને આપણે બહાર મૂકી દઈએ તો આ કે ક્યુ થયું. ઇનફાઇનાઇટ ટુ આર 1 અપોન આર સ્ક્વેર ડીઆર. બરાબર. તો માઇનસ કે ક્યુ ઇનફાઇનાઇટ ટુ આર. આ 1 અપોન આર સ્ક્વેરને આપણે આ રીતે લખી શકીએ, આર પાવર -2 ડીઆર. બરાબર. હવે 11થી તમે ઇન્ટિગ્રલનું એક સૂત્ર વાપરતા આવ્યા છો, એક્સ પાવર એન ડીએક્સ ઇક્વલ ટુ એક્સ પાવર એન પ્લસ 1 અપોન એન પ્લસ 1. આ જે ઘાત છે એને એક વધારી દેવાનું. બરાબર. દાખલા તરીકે એક્સ પાવર 7 છે તો શું થઈ જશે? 7 + 1 એટલે 8 થઈ જશે, અને ભાગ્યા 7 + 1 8. હા, એનો ઇન્ટિગ્રલ થઈ ગયો. ઓકે. તો આ જ રીતે આર પાવર -2 છે તો શું આવશે? આર પાવર -2 + 1 અપોન -2 + 1. ક્યાંથી ક્યાં સુધી? તો આર. બરાબર. માઇનસ કે ક્યુ આર પાવર -1 અને -2 + 1 એટલે -1 ઇનફાઇનાઇટ ટુ આર. હવે માઇનસ ને આ માઇનસ શું થઈ ગયું? પ્લસ થઈ ગયું. અને આર પાવર આ માઇનસ બહાર થઈ ગયું તો પ્લસ થઈ ગયું. અને આર પાવર -1 એટલે 1 અપોન આર થયું. ઓકે. સમજાય છે? હવે 1 અપોન આર ક્યાંથી ક્યાં સુધી છે? તો ઇનફાઇનાઇટથી આર સુધી છે. આને લિમિટ કહેવાય. લિમિટ એટલે તમે જ્યાંથી શરૂઆત કરી એ અહીં લખાય અને જ્યાં પૂરું કર્યું તે ઉપર લખાય. ઓકે. હવે જો હંમેશા તમે 11થી કરતા આવ્યો છો અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક, તો અંતિમ મૂકીએ પહેલાં અંતિમ મૂકીએ તો આર મૂકાશે, અને પછી પ્રારંભિક મૂકીએ તો ડિફરન્સ લઈએ છીએ એટલે માઇનસ લખ્યું છે. કે ક્યુ 1 અપોન આર, 1 અપોન ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે 0 થાય. એટલે આન્સર શું આવશે? કે ક્યુ અપોન આર. આ વોલ્ટેજ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો સૂત્ર છે. બરાબર છે? યાદ રહેશે ને? હવે એક વસ્તુ આપણે શીખીએ કે
વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો ફોર્મ્યુલા છે કે ક્યુ અપોન આર. વિદ્યુત ક્ષેત્રનો ફોર્મ્યુલા છે કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. જુઓ એકમાં આર આવે છે, એકમાં આર સ્ક્વેર આવે છે, બરાબર. તો આરના સ્થાને ડી એટલે ડિસ્ટન્સ લેતા, બરાબર છે. આરના સ્થાને ડી લઈએ, ખાલી એમ યાદ રાખ, નવું સૂત્ર બનાવીએ છે એટલે. તો વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન ડી છે, બરાબર. અને ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? કે ક્યુ અપોન ડી સ્ક્વેર. તો આમાં શું કરીએ? કે ક્યુ તો છે, ડી છે, ડીથી ગુણાકારને ભાગાકાર કરી દઈએ, બરાબર. તો ડી અને ડી સ્ક્વેર થઈ જશે. તો કે ક્યુ અપોન ડી સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડી થશે. અને કે ક્યુ અપોન ડી સ્ક્વેર આ શું છે? ઈ છે, બરાબર છે. તો ઈ ઇન્ટુ ડી. તો આ યાદ રાખવાનું હંમેશા, વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ડી. વી ઇક્વલ ટુ ઈ ડી. આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે આગળ જોઈએ છે. ઓકે, થેન્ક યુ.